الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اعتكف عشرا في الأواخر رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الستار العيون मेरे मौला मेरे गफ्फार ज़ुनूब या इलाही मुझको मुझसे दूर कर ताकत है मुझ में तुझको नज़र या इलाही तू मेरा माबूद है या इलाही तू मेरा माशूक है या इलाही कर दे मुझको उस नबी के सामने जिसने चाँद को दो टुकड़ा कर दिया है काफिरों के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह 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 है तेरे मालिक है अल्लाह तेरे मालिक है अल्लाह मेरे मालिक है अल्लाह मेरे मालिक
الله لا إله إلا 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 الله ربي الله لا إله غيره ونبيه محمد مصطفاه دي الرزق له دين بوقه أرجو الغفران وعدوا عنده مقتدايا نبي وصحبه نجم للهدايا في سماه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ऐसा करते नबी याद रहे ऐसा करते नबी याद रहे बेकायदा या तुम शलब ये आदमी है बेकायदा या तुम शलब ये आदमी है आहिस्ता कदम नीचे मेरा उस्ता सदामो हाफिज़ रूह रसूल अरबी है हाफिज़ रूह रसूल अरबी है या शान है अल्लाह का महबूब नबी या शान है अल्लाह का महबूब नबी महबूब नबी है वो जो महबूब होता है महबूब नबी है वो जो महबूब होता है आदम के लिए फख्र आली नस्बी है मक्की मदनी हाशमी और मुत्तलबी है मक्की मदनी हाशमी और मुत्तलबी है पाकीज़ा दरज अर्श समा जन्नत फिरदौस आराम गाहे पाक रसूल अरबी है आराम गाहे पाक रसूल अरबी है दिल मेरा तस्वीर किया है अरबी ने दिल मेरा तस्वीर किया है अरबी ने मक्की मदनी हाशमी और मुत्तलबी है मक्की मदनी हाशमी और मुत्तलबी है या साहिबुल जमाल ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الهدى ظلمه في قصه مختصر الحمد لله رب العالمين লাখ কওমি অসংখ্য কোটি সময় সুযোগ যারা বেকায়রা অত্যন্ত দয়া মায়া করে
दुनिया जिंदगी दुनिया हयात बाकी रखे आज माह रमजान मुबारक के তৃতীয় জুমার নামাজে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন। সকলেই মাহবুবের দরবারে, মাশুকের দরবারে, মুনিবের দরবারে, খালিদের দরবারে, মালিকুল মুলক যুল জালালের দরবারে কণ্ঠ খুলে, প্রাণ খুলে, জবান খুলে বলার মনিমুনা থেকে বছর করতে উঠে করতে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আজ বড় একটা দামি দিন, মাস অত্যন্ত দামি মাস, দিনটাও দামি, মাসটাও অনেক দামি। বলে কেমন মাস? বলে যে মাসের নাম হলো রমজান মুবারক মাস, সিয়াম সাধনার মাস, কোরআন নাযিলের মাস। বলে কেমন মাস রমজান? আল্লাহ নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন রমজান কেমন দামি? রমজান মাসের মধ্যে আমার কোন উম্মত একবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করে আল্লাহ তাআলা শব্দ করে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ করে যে মাসে এক শব্দ যে ব্যক্তি একটা ফরজ নামাজ আদায় করলো আল্লাহ তাকে শব্দের ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সওয়াব দিয়ে দিবে। ওরা সব রমজানের ওফা, রমজানের সুযোগ সুবিধা উম্মতে মুসলিমা, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য। বান্দা রমজান মাসে এটা নফল আদায় করলো, ইশরাক করলো, আওয়াজ করলো, চাষ্ট করলো, তাহাজ্জুদ করলো, সালাতুল হাজির করলো, দুখুলুল বাইত, তাহিয়াতুল বাইত, তাহিয়াতুল বাইত, সেইগুলো নফল আদায় করলো, আল্লাহ তাকে নফলের সওয়াব দিবে না, ফরজের সওয়াব না। তাহলে রমজান মাসের বৈশিষ্ট্যটা বুঝে যে মাসের নফল ফরজের সমান সওয়াব, ফরজ শর্তুল ফরজের সমান সওয়াব, অফার কিন্তু চলে যায়। ঠিক কি ভাই? আমরা বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ব্যবহার করি, প্রত্যেকটা মোবাইলের মধ্যে সিম কার্ড আছে, গ্রামীণ সিম, রবি সিম, বাংলালি, টেলিটক, এয়ারটেল, আরো কত আছে না? প্রত্যেকটা সিম কোম্পানি মাঝে মাঝে কিছু অফার দেয়, একটু অফার দেয়, মিনিটের অফার দেয়, কয়েক কম টাকা অফার দেয় না? তো আমরা দুটো টাকা ভালো হয়ে যাই, অফারটা শুধু সবার জন্য দেওয়া হয়েছে, অফারটা ব্যবহার করি। রব্বুল আলামিন, রব্বুল কায়নাত যিনি আমায় আপনারে বানাইছে, রমজান মাসের অফার দিয়েছেন তিনি। কে দিয়েছে? ডাইরেক্ট আল্লাহ। বলে কেন অফার? বলে এমন একটা মাস যে মাসের মধ্যে বক্তা যেগুলো দোয়া করবে আশি আখরে ডাইরেক্ট কবুল হয়েছে। দোয়া কবুলের মাস। বলে কেমন মাস? রমজান মাসের মধ্যে বাকি করেন কি আমল আছে? একটা হলো তারাবির নামাজ। সারাটা বছর প্রেম আমরা এসে তারাবির সুন্নাত দিনের নফল পড়ি, বাড়িতে চলে যাই, ঘুমায় যাই, বিভিন্ন আড্ডার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের জন্য আল্লাহ ঘোষণা করতে আছে, ওয়া কিয়ামুল লাইলি তাতাওয়া করতে আল্লাহ তোমাদেরকে তারাবির নামাজ পড়াইতে ভুলতে কাজ হিসেবে দান করেছি। রাতের বেলা তোমরা তারাবি পড়বা, দিনের বেলা উপাস থাকতে পারে। তাহলে সারা বছর আমরা তারাবি পড়তাম না। রমজান মাসের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমল হলো এশারের পরে তারাবি নামাজ পড়ি। এই যে তারাবির নামাজ আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে আজকে 16 রাকাত করে দেখতেছে। যে ব্যক্তি তারাবি পড়ে না তার রোজা হবে না। কেন? দিনের বেলা আমল রোজা, রাতের বেলা আমল রোজা। তো তুমি রোজার গুরুত্বপূর্ণ আমলটা বাদ দিয়ে দিলা, তারাবি বাদ দিয়ে দিলা, তুমি কেন রোজা রাখবে? এরকম রোজা রাখলে রোজা ভাঙা যায় হবে না। কারণ এই তারাবি তো আমার আর আপনার মধ্যে তারাবি নয়। এই তারাবি বিশ্বনবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই করেছেন, সাহাবায়ে কেরামদেরকে পড়ার তাকিদ দিয়েছেন। তাহলে সেই নামাজ নবী পড়ছে, উম্মতে মুসলিমের পড়ার তাকিদ দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। সেই তারাবির নামাজের আমাদের গুরুত্ব। রমজানের শুরু থেকে একদিন, দুই দিন, তিন দিন মুসল্লি রওনা ছিল, মসজিদ মুসল্লি
এক সপ্তাহ ধরে আজকে আপনার সবজি গুলা নাই ইরে ভাই তারাবির নামাজ কি 3-4 দিনের জন্য নাকি মাস গুলা বলেন পুরো মাস বেশি না এখন দেখা যায় আমাদের কাছে নামাজে তারাবির কোনো খবর নাই আবার অনেকে আছে পরে পরিপূর্ণ বলে না এই 10 টাকা 4 টাকা 8 টাকা আর কেউ তো বলতে বলছি না বলতে নাই তারাবিও না এসব এজন্য ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ নবী মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান ক্বামা রমাযান ঈমানান ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যামবি আমার যে উম্মত রমজান মাসের রাতের বেলা তারাবির নামাজ পড়বে আল্লাহ তাআলা তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন তারাবির নামাজের সাথে গুনাহ মাফের ঘোষণা আছে তারাবির নামাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি নামাজ এজন্য আমরা যারা নফলকে সুস্তি অলসতা করি খতমে তারাবির সূরা তারাবির জিকির করেন অবশ্য নামাজটা আদায় করেন সারা বছর তো আমি নামাজ দেই না কিন্তু এই মাসটা ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ মাস সেই মাস ডাইরেক্ট আল্লাহ তাআলা হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসির ভিতরে জানাই দিয়েছে as-sawmu আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ আপনার উপরে বলে রোজা আমি আল্লাহর জন্য বলে রোজা কার জন্য বলে কার জন্য আল্লাহ নবীর উম্মত as-sawmu আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসির ভিতরে আমি মুহাম্মদকে বলে দিয়েছেন রোজা একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য وأنا أجزي به أمة محمد عليه صلى الله عليه وسلم أمة رسول يروى كذا جزاء একমাত্র আল্লাহ নিজে রোজা আল্লাহর জন্য এটা কবিতা আল্লাহ কিভাবে লাভ করবে এরা চিন্তা করে আমরা নামাজ পড়ি হজ করি যাকাত দিই তাসবিহ তাহলিল তেলাওয়াত জিকিরুল্লাহ কোরআন কারীমের তিলাওয়াত সমস্ত আমলগুলোই তো আল্লাহর জন্য করি কিন্তু আল্লাহ এটা করেন নাই হজ আমার জন্য যাকাত আমার জন্য কিন্তু রোজার কথা বলতে রোজা আমি আল্লাহর জন্য এটা করি না আমি আল্লাহ নিজে দিব পর্দা করে যত আমল আছে নামাজ হজ যাকাত করতে দাঁড়ি সব আমলগুলো পরিচালনা আল্লাহ দিবেন কিন্তু বাধ্য করে দিবেন ফেরেশতার দায়িত্ব আল্লাহ পর্দা হাতে বর্তন করিয়া দিবে ইল্লা সাউরু দাওয়াতে ইবাদত যেটার জন্য আল্লাহ কোনো দায়িত্ব ব্যবহার করবেন না কোনো ফেরেশতা ব্যবহার করবেন না আল্লাহ বান্দারে আল্লাহ জন্য তুমি দিনের বেলা খাওয়ার পান করো না অন্যায় করো না সুতরাং আমি আল্লাহ রোজার বিনিময়ে আমার বান্দাদেরকে নির্দিষ্ট রোজার জান্নাতি দান করব বাংলাদেশ বেদের মধ্যে তাইসিয়া বর্তমান যদি বলে আমার দেশে সব জনগণের হাতে আমি এগুলো করে একটা চেক দিব অথবা বাবা টাকার হাতে দান করবো বড় মশলায় খুশি হয়ে যাবে আল্লাহু আকবার দুনিয়া চলবে একটা রাষ্ট্রের প্রধান যদি আমাকে নিজের হাতে কিছু দিয়ে সম্মান করে আমি খুশি হয়ে যাই আল্লাহ ব্যবসা করে আমি আল্লাহ বানাই না আমি আল্লাহ তোকে সম্মান করে বানাই না পাপ কোনো কিছু বানাই না জান্নাত বানাই না তোকে তো জাহান্নাম বানাই না তোকে তো এই কথা সমস্ত জায়গাতে পারি আমি আল্লাহ ওই কি আমাদের জানি আল্লাহ তোমার হাতে আমি রোজা কিভাবে দিয়ে দিব আল্লাহ আপনাদের কি দিবেন কি দিয়ে খুশি করবেন সেটা আল্লাহ হাতে জানে পৃথিবীর আর কেউ জানে না এইজন্য ভাই ষোলো রমজানকে আমার কাছ থেকে বিদায় এখানে আমরা অনেকে আছি যে গত রমজানে আমাদের অনেক আত্মীয় ভাই বন্ধু প্রতিবেশী ছিল এই রমজানে আসার আগে দুনিয়া ছাড়া গেছে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে অবস্থা হয়ে গেছে আবার আমরা তারা এই বিষয়ে রমজানের উদাহরণ দিতেছি তারা বলতেছি কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া এই রমজান মাঝে জুমা করার জন্য আসছি সামনে রমজান আসার আগে বুঝতে পারে আমাদের মধ্যে অনেকে ঝরে যাবে অনেকের কবর বাড়ি শান্তি হয়ে যাবে বুঝতে পারে না ভাই এই জন্য রমজান কায়সুকে কবর করার চেষ্টা করি মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি অনেক দামি মাস ফজিলতের পুষ্টি করতে গিয়ে রমজান থেকে দামি আর কোনো মাস নেই
এজন্য আমরা এই দামি মাসে কদর করি, তাহলে আমরা দামি হতে পারব। রমজান মাস সিয়াম সাধনার মাস, তাকওয়া অর্জন করার মাস, ভয়ভীতি অর্জন করার মাস। আল্লাহ তাআলা কয়, হে দুনিয়ার বান্দারা শুনো, আমি আল্লাহর কাছে টাকাওয়ালা, পয়সাওয়ালা, রাষ্ট্রের প্রধান, সেনাবাহিনী বিমান বাহিনীর প্রধান, আমি আল্লাহর কাছে কোনো প্রধানের দাম নাই। আমি আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তির দাম যে ব্যক্তি বেশি তাকওয়াবান করে। ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে আকরাম, সম্মানী, দামি, দরজায় পূর্ণতা যে ব্যক্তি আল্লাহর বেশি ভয় করে। আর ভয় করে কথা বলেন, জবাব বলেন, কারা ভয় করে? আমরা তো প্রশাসনকে ভয় করি, সব রাষ্ট্রকে ভয় করি। আর তারা যদি প্রচুর হয়, ওরা অন্যায় আপনারা সহ্য করে না, বাংলা মানবিক প্রশাসনকে ভয় করি, উস্তাদকে ছাত্র ভয় করে, আসামি পুলিশকে ভয় করে, দোকানের মিস্ত্রিয়া, কারিগর, মালিককে ভয় করে। এই হাজার হাজার লক্ষ কোটি ব্যয়ের মধ্যে থেকে একজন রাজনীতিবিদকে আমরা ভয় করতে, আমরা আব্দুল কাদের জিলানী বলে দুজন করে দিতাম। বড় দুঃখ লাগে, আল্লাহর বানানো মাহবুবকে আমরা ভয় করি, বানানোওয়ালা খালেককে ভয় করি। যদি আল্লাহর ভয় করতাম, তো রমজান মাসে আমি আকাশ পারি না, এত কষ্ট হয় না, এত দুনিয়া কেন হয় না, এত নাফরমান হয় না। বুঝে যান, তাকওয়ার মেডিসিন আমার ঘরে ঘাটতি আছে, কমতি আছে। আমি একটা মুক্তার হই নাই, যে রমজান মাসের প্রতিটা ফলাফল আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। রোজা কেন ফরজ করছি? এটা একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া ছাড়া নামাজ কবুল হবে না। আল্লাহ তাকওয়া ছাড়া তোমার হজ কবুল হবে না। যত আমল করবে, প্রত্যেকটা আমল করতে আমরা ভয় করতে হবে। আল্লাহর ভয় নিয়ে আমল করবা, আমলের মধ্যে বিনা যাবে আর হচ্ছে না আপনারা। যত আমল করবা, আমলের মধ্যে আল্লাহর তাকওয়া নিয়ে পরিচিত থাকবে, তোমার আমলের মধ্যে এই বিষয়টা তোমাকে ধোঁকা দেবে না, তোমার নফসকে ধোঁকা দেবে না। কারণ আমি আল্লাহরে ভয় করি। কারে ভয় করি? আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহর ভয় বন্দাকে গুনাহ থেকে বাঁচায়, আল্লাহর ভয় বন্দাকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বানায়, আল্লাহর ভয় বন্দাকে জান্নাতের বাসিন্দা বানায়। মুসলমান ভাই নামাজ পড়ে, জোর চুরি করে, এবার আমরা কারে কি ওয়াজ করবে? এতে মসজিদে আসতে নামাজের ব্যাকুল করে সুন্নত সেখানে একটা সাচ্চা মুসলমান মাথায় টুপির দাবি, গায়ে সুন্নতের পোশাক, কিন্তু তার সাথে দামি তাই করতে রেখে চাই সব করে চলে গেছে। কেন তাকওয়া মুসলমান বলেন এরকম? এজন্য আল্লাহ ভয় জানিয়ে বেরিয়েছেন ছাড়া বান্দা আল্লাহর প্রিয় পাত্র হওয়ার ভিন্ন কোনো সুযোগ নাই। এজন্য আমরা এনি টাইম গোপনে গোপনে, রাতে দিনে, রাতের গভীরে যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, ভয় করবো কাকে? কথা কয় না, কাকে? আল্লাহকে। আল্লাহ বলেন, ওয়া মাআকুম আইনা মা কুনতুম। এ টাকা ওই ছোট রকম দাও ঠান্ডা, এ ঠান্ডা চুরি করে আমার বান্দা ঘুমায়, ঘরের বাসিন্দা ঘুমায়, কিন্তু আমি আল্লাহ এক সেকেন্ড তোমরা কিন্তু আল্লাহ বুঝাইনি। তাহলে দুনিয়ার কেউ দেখে না, একমাত্র দেখে কে? এই সোনালিয়া যদি আল্লাহ ভয় পাইতো তাহলে আপনি বুঝতেন। এজন্য ভাই অবস্থা বুঝল না, তার বুঝল বুঝিনা তোমরা নাম আয়াতের মুসিতে আমরা সবাই পারি। আল্লাহ কি কয়? ভগবান আমি যদি একটা সেকেন্ড দেওয়া ঘুমাইতাম, একটু সুরা নিয়ে আসতো, তাহলে আর মাথাটা বলে আসমানে থাকতো না, পায়ের উপরে থাকতো না, তন্ত্র হয়ে যেত, বাসিন্দা থাকতো না। আর তখন করে তুমি আর আমি যদি একমাত্র ঘুম মারি, পরবর্তী আমি আর নাই, দুর্বল মাথায় ঘুরা, দুনিয়ার কোনো কাজ না, মনে বসে না, দেখতে মনে চায় না, আর আমার আল্লাহ একটা সেকেন্ডের জন্য ঘুমায়। তাহলে ঘন্টার জন্য ঘুমটা অনেক কারণে আমল, ঘুমটা হলো নিয়ামতকে ঘন্টা দুনিয়ার আকাশের মধ্যে নষ্ট করতেছে। সব কিছু পিছনে গবেষণা করে দেখলাম একটা জিনিস ছিল বাবা,
হয়েছে আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয় যদি আমার অন্তরে থাকতো, তো দেশের মধ্যে 1,000 পুলিশ আর কি আপনার কিছু লাগতো না, তো ওটা খুঁড়ে রাখতে মানুষ ঘুমাইতো। কারণ এই দেশের সবাই তাকওয়াবান, সবাই আল্লাহর ভয় করে, কারো কোনো গুনাহ সওয়াবে হবে না, পাবে না। কারণ আমার আল্লাহ বলতেছে ইন্নাল্লাহা আলিমুল খাবীর, ইন্নাল্লাহা আলিমুন বিযাতিস সুদূর, ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। সব কিছুর দ্রষ্টা একমাত্র কে? আল্লাহ। আমার আল্লাহ সামি, আমার আল্লাহ আলিম, আমার আল্লাহ খাবীর, এগুলো আল্লাহ তাআলার সিফাত না। এমন কোন বস্তু নেই যেই জিনিসটা, সেই বস্তুটা আল্লাহর এলেম থেকে খারাজ বাহিরে। আল্লাহ বান্দা দিনের আলোতে চকচকে আলোর মধ্যে তোমরা দেখো না, আমি আল্লাহ দিনের আলোর মধ্যে দেখি রাখি অন্ধকার। আমি আল্লাহ রায়টা দিনের মধ্যে দেখার মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই, কোনো ব্যবধান। তুমি যদি চুরি করে অন্ধকার দেশের মধ্যে তুমি কাজে লাগাও, মনে করে পৃথিবীর কেউ দেখে না, আসল মালিকে কিন্তু আল্লাহ। তুমি আমাদের সবাইকে এই করার মাসের থেকে করে মুক্তাকি বানাই। আমি তো এটা তো ভালো ব্যস্ত ভুলব। রমজানের অর্ধেক শেষ, বাকি অর্ধেকের একদিন শেষের দিকে। এই মাস অনেক দামি মাস, এই মাস মাসের রাজা। যে কোরআনে কারীম আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন, আল্লাহ হাবিব প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে সেই কোরআনটা এই মাসের মধ্যে এসেছে। ওই কোরআনে কারীম এত দামি, এত মর্যাদাপূর্ণ কিতাব, সেই কিতাবের উসিলায় আল্লাহ পাক লাইলাতুল কদর নামে একটা রাত্রি আছে, ওই রাত এক রাতে ইবাদত করলে 1000 মাস ইবাদত করার সম্পূর্ণ সওয়াব। লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। আল্লাহ আলফি শাহর বলছে, 1000 মাস। এটা তো ভাই যদি কোরআন না জানে রাত্রি গুণ মারি ইবাদত করলে 1000 মাসের সওয়াব পায়। তা আমি যদি কোরআনকে বুঝে রাখি, আমি যদি কোরআনকে চুমু দিই, আমি কোরআন করতে হইলে কোরআনকে মাথায় রাখি, ওই লোক আমি কোরআনকে ভালোবাসি, আমাকে ভালোবাসবেন কে? কে? আল্লাহ। আল্লাহর নাম জুড়ে বললেন আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াম ওয়াল কুরআন তাশবাহান বিল আবদি। আল্লাহ হাবিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কালকে আমাদের কঠিন দিন কি বেশি দাঁড়ায় মুহূর্ত আল্লাহ তেমন দুইটা দিনে সুপারিশ করবে। নাম্বার 1 রোজা, নাম্বার 2 কোরআন। এক নম্বরে রোজা, দুই নম্বরে কোরআন। আর কোরআন ও সিয়াম ইয়াশফাআন বিল আবদি। আল্লাহ দরবারে কোরআন এবং রোজা সুপারিশ করবে এই আবদি বান্দার জন্য। কোরআন কি বলবে, রোজা কি বলবে? কোরআন বলবে, আয় আল্লাহ তোমার বান্দাকে নাও বিল্লাহি বিশাওয়াত। ও আল্লাহ তোমার বান্দাদেরকে আমি কোরআন রাতে ঘুমাইতে দেই না, আর নামাজের মাধ্যমে তোমার বান্দারা কোরআন কারিমের তেলাওয়াত করছে আর শুনছে। কোরআন কারিমের সূরা ফাতিহা আল-হামদ থেকে সূরা নাস মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস সিন পর্যন্ত নামাজের মাধ্যমে তেলাওয়াত করছে, কথা করছে। আল্লাহ যে বান্দারা দিবেনা নামাজের মাধ্যমে তারাবির মাধ্যমে আমি কোরআনকে ভুলি নাই, আজকে আমি কোরআন তাকে ভুলবো, আমার তোমার বান্দাকে তুমি মাফ করে দাও, সুপারিশ করবে আমার জন্য। নাম্বার 2 ওয়াসিয়াম ইয়াশফাআন বিল আবদি। মারাতুল তুআম ফিন নাহার বিশাওয়াত। রোজা মানে তোমার বান্দাকে বিবিটা হালাল শুধু দিতে দাও, হালাল খাইতে দাও, হালাল পানি গুলা দিতে দাও, হালাল খাইতে দাও, হালাল। ও আল্লাহ খানাগুলা কাফের গায়ে মাছ গোশত সব কিছু হালাল ছিল, কিন্তু আমি রোজা মারাতুল নাও ফিন নাহার। আয় আল্লাহ দিনের বেলা সমস্ত খানা থেকে তোমার বান্দা থেকে পালন করতে নিষেধ করেছি। তোমার বান্দারা দিনের বেলা খায় না, আমি রোজার সম্মান রক্ষা করছি, আমার ইজ্জত রক্ষা করছি। আল্লাহ
আমি রোজা আজকে তোমার জন্য সুপারিশ করতে তোমার পাপের সব গুনাহগুলো মাফ করিয়া দাও আল্লাহ তোমার বান্দার জান্নাতটা দিয়ে দাও আল্লাহ তাআলা দরবারে যখন কোরআন সুপারিশ করবে রোজা সুপারিশ করবে আল্লাহর দরবারে পবিত্র করে সুপারিশ করবে বলে আল্লাহ বলে বান্দা আমার কোরআন আমার রোজা সম্মানিত ইবাদতের নাম কোরআন রোজা মুসলিম বান্দা আজকে তোকে আমি জান্নাতের দিকে দিয়ে দিলাম কোরআন সুপারিশ জান্নাতের দিকে হবে রোজা সুপারিশ দিতে হবে ভাই সেই কোরআনের মান সেই রমজান রোজা আল্লাহর দরবারে তোমার আমার জন্য সুপারিশ করবে ইয়াশফা শাফাত করবে কোরআন সুপারিশ করবে কার জন্য যে কোরআনের প্রেমিক হয় কোরআন নামে ভক্তি হয় না সমস্যা নাই তো বাস্তব কোরআনের ভালোবাসাকারী হয় কোরআন ওয়ালাদেরকে ভালোবাসেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কুন আলিনা তুমি যদি ভালো আলেম হও আর বুঝতে পারো নাই আও কথা আলিনা আলেমের ছাত্র হও ছাত্র হতে পারো নাই আও মুস্তামিআন ওলামায়ে কেরামের কথাগুলো বয়ানগুলো শ্রবণ করো সেটা হয় না ব্যস্ততার কারণে রিজিকের টাকাটা তুমি বিদ্যুৎ পাতে মুক্তি হয় আর মুহিব্বান কোরআন ওয়ালাদেরকে মহব্বত করো সেটা কথা হচ্ছে বেটা কোন আলিমান আও মুতাআল্লিমান আও মুস্তামিআন আও মুহিব্বান তুমি যদি বড় আলেম হও না আলেমের সাথে হও না আলেমের বয়ান শ্রবণ করো না হলে আলেমের মহব্বত করে বিদ্বেষকারী হলো না ওয়ালা তাকুম খালিসান ফাকুলি ফজরম করে যাতে হলো না ফাকুলি করে ধ্বংস হয়ে যাইবা তাইলে কোরআন ওয়ালাদের মহব্বত করলে কোরআনকে মহব্বত করলে আল্লাহু আকবার কোরআন ওয়ালাদের কোরআনের বয়ান শ্রবণ করলে তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার মাহফুজে ঘোষণা আছে কোরআন কেবল দামি কিতাব যেখান থেকে বেদানি হক তারা দামি বানাইছে 20 টাকা দামের জুতা নরমাল কাপড়ের জুতা যেটা দিয়ে কোরআনকে ঘোরা হয় যদি ভুলে করে কোনো বান্দার পাও লাগিয়া যায় জুতা তো চুমাতে দেরি ভাই এটা জুতা তো কোরআন না এটা কোরআন পাহাড় একটা প্যাকেট এটা ওর সাথে পা লাগাতে হবে এটা এটা সুরাতে তো এটা কিন্তু কোরআন না সুতরাং বেদানে জুতা কোরআন লাগাতে হবে না ভুল গেছে বেদানে দাও তুলে দাও দিয়ে কেউ কোরআন মিশে বানাবে না হ্যাঁ উন্নত মানের কোনো খাপ বানাবে না বস্তার সেলিবাস কাপ বানাবে না ইংলিশ কাপ বানাবে না নরমাল কাকে আল্লাহু আকবার সে তুলে দাও দিয়ে যদি একটা রেহান বানায় বস্তার দুনিয়ার কামে যদি পাওলা দিয়া যায় হাত সুমাতে আল্লাহু আকবার আমি আর আপনি তাকে বেদা করি না করে কোরআনকে মহব্বত করি আল্লাহ আমার নাম বৃদ্ধি করে দিবে কি করবে গরিব সন্তান কোরআনের হাফেজ উলিমাদের সন্তান কোরআনের হাফেজ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়াইয়া তারাই নামাজের জন্য কোরআনের তেলাওয়াত শ্রবণ করাইছে ওই আল্লাহ বলেন কুরআন যার সন্তান আল্লাহর তিরস্কার কোরআন শরীফ শিরার মধ্যে জব্দ করতে হচ্ছে বলছি একবার না বলে কেমন একবার হাসরের ময়দানে আরে কোরআনের বরকত শেষ নাই কোরআন কারীমের হাফেজের মামাবিটাকে আল্লাহ একটা নূরের তাজ বানাবে নূরের মঙ্গল কুফি বানাবে সাওয়াহুল হাসান মিন খায়রুস সামাই দুনিয়া নবীজি কয় দুনিয়ার মধ্যে একটা সূর্য রোশন আল্লাহ দুনিয়া আলোকিত হয়ে যায় দুনিয়া হাসরের ময়দানে সূর্য দুনিয়া সূর্য থেকে লক্ষ কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন আলোকিত হয়ে যাবে সেই কুফি আল্লাহ তাআলা হাফেজ কোরআন বান্দাকে পড়াবে এত সম্মানী মা বাবা কোরআনের হাফেজের মা বাবা যদি কোরআন কারীমের হাফেজের পিতা মাতা এই সম্মান পায় হাফেজ কেন সম্মানিত হবে নবীজি বলেন কোরআন কারীমের 6666 আয়াতে কারিমা আল্লাহু আকবার আল্লাহ হাসরের ময়দানে হাফেজুল কোরআনের জন্য এমনটা ভবন বানাবেন টাওয়ার বানাবেন এত বিশাল বড় বহুতলা বিল্ডিং বানাবেন যে বিল্ডিংয়ের তালা হবে 6666 তালা আল্লাহ করে আমার কোরআনের হাফেজ আজকে তুমি প্রত্যেকটা কোরআন পড়তে থাকো কোরআন তেলাওয়াত করে আমার কাছে উপরে উঠতে থাকো একটা থেকে সূরা ফাতিহা আলহামদুলিল্লাহ
থেকে শুরু নিরাপত্তা তো আপনার 6,660 টাকার উপরে আপনার ঘন্টা আপনাদের করে এত সম্মান মানে বিল্ডিং এর ইটা কেমন হবে মানে প্রত্যেকটা ইট হবে সামনে প্রত্যেকটা ইট হবে কিসে দুনিয়ার বিল্ডিং এর বিল্ডিং পশ্চিম ইটগুলা মাটি এটা বলে ধরা একদম মেহনত কিন্তু সব করে দিয়েছে আর আল্লাহ তাআলা ওরকম তাআলা জান্নাতি বান্দাদের জান্নাতের বিল্ডিং এর ইটা হবে কি মাসকান দিয়ে পছন্দ আদি সিকিউর পানি আর জান্নাতের তাজমহলের বিল্ডিং এর ওয়ালের মধ্যখানে যে পছন্দ হবে মেশকা আম্বর মেশকা আম্বরের বলে এমন সুন্দর বিল্ডিং গ্লাসের মতো বিল্ডিং আল্লাহু আকবার ওই বিল্ডিং এর ভিতরে থাকিয়ে জান্নাতের বাইরে সব দেখা যাবে জান্নাতের বাইরে থেকে ভিতরে কিছুই দেখা যাবে না আরামসে বলতা তুমি জীবন যাপন করো আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের বেশি ভালোবাসা করে বানাইছেন ভাই সন্তানকে আল্লাহ শিখিয়ে দিয়েছে কত আল্লাহর এখানে আছে সন্তান নাই কি সন্তান বিবাহ 10 বছর 20 বছর হয়ে গেছে একটা সন্তান মা হতে পারে না একটা সন্তানের মা হতে পারে না আল্লাহ তাআলা দান এই সন্তানকে আমাদের দিয়েছে 5টা সন্তান 2টা সন্তান 3টা সন্তান একটা সন্তানকে প্রকাশ করে কোরআনের প্রতিষ্ঠায় দিয়েছে নিজের নাজাতের জন্য হাসরের ময়দানে এই সন্তান আপনাকে সুপারিশ করে জান্নাতে দিবে এই সন্তানের কথা কত বড় গর্বিত যে সন্তান কোরআন হাফেজ হয় আলেম হয় যে সন্তানের পিছনে হাজার হাজার মানুষ নামাজ পড়ে জুমা করে যে সন্তানের বয়ান শুনিয়া বেনামাজি নামাজ হয় শুকর দুষ্কর আল্লাহ হয়ে যায় ওই সন্তানের মাথা পিতা দেওয়া গৌরবের পিতা মাতা পিতা গৌরবের মধ্যে ধরে আল্লাহ আমাকে একটা আলাদা দান করছেন হাফেজ দান করছেন সমাবার হয়েছে আরেকটা সত্য আমার আমাদের হয়ে গেছে রমজান মাস এতেকা কি বলেন এতেকা এই এতেকা আজকে শুরু রমজান তাহলে 16 17 18 19 20 শুক্র শনি রবি সোম মঙ্গলবার কি রমজান আসরের নামাজের পর মাগরিবের নামাজের আগে বাদার আসর কতবার মাগরিব আসরের পর থেকে মাগরিবের আগে আমরা যারা এতেকার নিয়ত করছি আমরা নবীদের বড় দামি আমল আমি যে হাদিসটা করছিলাম নবীজি বলেন মাগরিব তাকাফা সেই ব্যক্তি এতেকার করবে কখন আশরাফ মিনাল আওয়ামি রমজান রমজানের আখেরি দশক শেষ দিনের মধ্যে কানা কা হাজ্জাতাইনি ওয়া উমরাতাইন আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে দুনিয়া কবুল হজ দুনিয়া কবুল করছেন সুবহানাল্লাহ আমি তো রাস্তা এভাবে স্ক্রিন পাইপুন লাগেলাম আল্লাহ তো করে কোনো ভুল কি করে না পারে বাড়ির দরজা মসজিদে যদি আমি একটি কাজ করে সেট করা চালাই আল্লাহ আমারে দুনিয়া কবুল করা দুনিয়া কবুল করে সরকার করলো নবী বলে যে ব্যক্তি একদিন এতে কাজ করলো আল্লাহ পাক তার থেকে জাহান্নামকে 3 খন্ড দূরে সরাই এক খন্ড দূর থেকে আবার আল্লাহু আকবার বলে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যে পরিমাণ দূরত্ব সেই পরিমাণ পাকা এরকম 3 খন্ড জাহান্নাম দূরে সরে যেতে একদিন এতে কাজ করবে বড় কামিয়াব হলো বন্ধুরা আমরা যারা থাকার নিয়ত করছি থাকবো আর অনেকে তো আমরা আছি কোনো কাজ নাই কোনো সুবিধা কোনো কাজ তো আমার কিছু নাই কত দামে ল্যাপটপ বন্ধ করিয়ে মোবাইল দিয়ে টেলিফোন দিয়ে সফটওয়্যার দিয়ে ঘড়ি দিয়ে কোথাও যাইতে গেলে তো ভাবতে চলি না আল্লাহ করে আসে আল্লাহ নেয়ামত আল্লাহ শান্তিতে অর্জন করে কি যে রয়েছে জিন্দিগির সমস্ত গুণাগুলো অনুভব করিয়া